Hello dear students, welcome to the YouTube channel. In today's class we are discussed about the lesson Dr. B.R. Ambedkar written by Sri R. Venkataraman. Ramaswamy Venkataraman was a lawyer, independentist, activist and politician who served as a Union Minister of our country, and he was the 8th President of our India. So, Dr. B.R. Ambedkar, one trait which marked Baba Saheb during his student days and in fact throughout his life was that he was a voracious reader. He had an insatiable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs in New York. He is said to have purchased about 2000 old books, and it is recorded that at the time of the Second Roundtable Conference in London, he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. Traint means Lakshana. One traint. Baba Saheb had a one traint. What is the traint? During his student days. In fact, throughout his life also, he was a voracious reader. Voracious means ಪುಸ್ತಕ ದಾಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಜ್ಞಾನದಾಹವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಯಾಟಿಯಬಲ್ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗದ insatiable thirst for the books. He bought books by curtailing his daily needs. Curtailing means ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸು. Curtailing his daily needs. In New York, he is said to have purchased about 2000 old books, and it is recorded that at the time of the Second Roundtable Conference, in the time of the Second Roundtable Conference, he purchased the 2000 old book in New York, and he sent him to the India in 32 boxes. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2000 ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು 32 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬ ಓದ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಾಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is an important to record here one major influence on Dr. Ambedkar. While in USA, he was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. When returning home, Baba Saheb came to be greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the votary of the classless society, and the woman's uplift, the need as well as the possibility to reform imprisoned itself on the Baba Saheb's mind, and he decided to devote all his time and talents for the amelioration of his unprivileged brethren. Newspapers started by him such as the Mukanayaka, Bahishruti Bharata and Samata were at once recognized as the aesthetic voices of the depressed classes. Likewise, institutions set up by him such as the Hitakarini Sabha and the Independent Labour Party of the India become vehicles of change. During the same period, Gandhiji was pioneering his epic reform of Indian society, which included the uplift of the depressed classes whom Gandhiji had termed Harijans. So in the meantime, it is an important record here, one major influence on the Dr. B.R. Ambedkar. While he was in USA, he was in USA of the time of the 14th Amendment of the Constitution, which gave freedom to the black Americans. ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರೆತಂತಹ ಕಾಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಗೇವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ಈ ಸಾ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು, ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ದಲಿತರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಟು ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ವೋಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಮನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್. ವೋಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೋಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಮನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ. The need as well as the feasibility of the reform impressed itself on the Baba Saheb's mind, and he decided to devote all his time and talents for the elimination ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸು, ಮೇಕ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಮೂಕನಾಯಕ, ಬಹಿಷ್ಕೃತಿ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮತಾ ವರ್ ಒನ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಹಿತಕರಣಿ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಿಷ್ಕೃತಿ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೂಕನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮತಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಹಿತಕರಣಿ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಹಿತಕರಣಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಪಾಯ್ನರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಪಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಎಪಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹರಿಜನ್ಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಹರಿಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಹರಿಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitution of India Act 1935. Baba Saheb made effective contributions to the debates in the assembly on the variety of the subjects. His flair for legislative work became evident to the whole nation. Soon the Constituent Assembly of the India offered Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape to the social philosophy and to his undying faith in the dignity of the human beings. Baba Saheb was not in a Congress, but it must be said to the credit and foresighting and objective leadership of the Indian National Congress that it requested Dr. Ambedkar to serve on the drafting committee of the Constituent Assembly and made him as its chairman. Baba Saheb was elected to the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitution Act of the 1935. 1935ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆನ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
His fair legislative work become the evidence of the whole nation. ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಡಿಬೇಟಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು, ಅವರು ತಗೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Soon the Constituent Assembly of the India offered Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and the permanent shape to the social philosophy. ಆಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಜನರ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಉನ್ನತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಆನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಮತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಎವರಿ ಕನ್ವಿನ್ಸೆಬಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ polity drawing from the examples and experience of both the nations and the distinctive needs for our own society. He raised the brick by brick and magnificent edifice which now stands as the fundamental rights in the Constitution of India. There were of course the other luminaries of the committee like Kalnadi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, N. Gopalaswamy Iyer, who also made a vital contribution to the process of the constitution making. But if there is one person who will be referred as the pilot of the various provisions of the Indian Constitution, it will surely be Dr. Ambedkar. It devolved on the Dr. Ambedkar to explain to the Assembly with the combination of the tact and frankness and utmost patience the meaning and the scope of the different provisions of the draft constitution. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concept in the language which the layman understood. Dr. Ambedkar, aided by the indefatigable constitutional advisor V.N. Rao, performed this task matchlessly. As the chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the ನ್ಯೂ ಪೊಲೈಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ರೈಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ದೇಶ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಕೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಎಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು. ದೇವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಲುಮಿನರೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅದರ್ ಲುಮಿನರೀಸ್, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ KM
Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, N. Gopalaswamy Iyer, who had to vital contribution to the process of the constitution making. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ದ ವರೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಯನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೈಲಟ್ ಅಂದರೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂವಾರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೂರ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇಟ್ ಡಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಚತುರತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು he was very skilled and well versed about the constitution and the law. He had the rare gift of unveiling the most complicated legal concept in the language which the layman understood. Dr. Ambedkar, aided by the indefatigable constitutional advisor, ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದರು. ಅವರ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರು ಯಾರಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್